हाँ जी, गुरु स्टडी पॉइंट ते आप जी का स्वागत है जी। पंजाबी पेपर ए दे नाल संबंधित तैयारी चल रही है अपने चैनल गुरु स्टडी पॉइंट ते। सो धनी राम चातरिक दे जीवन के बारे दे विच हर एक गल क्लीयर करने की कोशिश करांगे। पंजाबी का पेपर लिया जाता हर एक पोस्ट के लिए। हुण पंजाब दे विच जदों भी तुसी किसी पोस्ट दे किसी नौकरी ते अपलाई कर रहे हो उहदा पेपर होना है। उस पेपर दे नाल एक पंजाबी का पेपर होऊगा जिहदे विचों 50% नंबर लेने अति जरूरी ने। सो ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। 100% ਗਰੰਟੀ है पंजाबी दे पेपर ए दे विच धनी राम चातरिक का जे एक प्रश्न पूछा जाता कोई वो इस वीडियो चो हल होगा जी। जुड़े रहो चैनल दे नाल। जेडे दोस्त चैनल ते नवे ने वो चैनल नू सबसक्राइब कर लियो, वीडियो नू अखीर तक देखियो। एक वीडियो दे विच धनी राम चातरिक दे सारे प्रश्न हल होणगे। सो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि रहे ने पंजाबी साहित्य दे विच, काव्य संग्रह बहुत सारे रचे ने। सो इन्हां दे जीवन दे बारे च मोटी गल करते हैं। धनी राम चातरिक का जन्म 1876 दे विच होया, 1954 दे विच जाके उन्हां दी मौत हुंदी है। सो मेन गल्लां करांगे पहलां, फिर प्रश्न करांगे आपां। धनी राम चातरिक का जन्म जिला शेखूपुर दे विच होया, पिंड पसीआं पाकिस्तान दे विच होया सी जी। पाकिस्तान दे विच पिंड पसीआं गा जिला शेखूपुर दे विच 4 अक्तूबर 1876 दे दिन होया सी उन्हां दा जन्म। इन्हां दे पिता जी का नाम सी पोहलू मल, जिन्हां नूं पोलू मल भी लिखिया जाता है। बहुत सारिया किताबां दे विच सिद्धा पोलू मल लिखिया होया, वैसे पोहलू मल भी लिखिया जाता किते किते। सो उन्हां दे माता जी का नाम सीगा लक्ष्मी देवी। सो इन्हां दा परिवार सी जिहड़ा पछियां पिंड छड्ड के अंमृतसर जिले दे विच रहन लग्या सी। अंमृतसर जिले का पिंड सी लोपोके दे विच रहन लग्या। उत्थे ही इन्हां ने 4 जमातां तक पढ़ाई कीती। पुछया जांदा भी धनी राम चातरिक दी योग्यता बारे दसो, तां उन्हां ने 4 जमातां तक पढ़ाई कीती सी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कीती पर उन्हां नूं ज्ञान बहुत ज़्यादा सी। वो स्ट्रगल बहुत उन्होंने करिया सी, मेहनती बंदे सीगे, गरीब परिवार दे विचों सी। पछिया पिंड भी उन्होंने तां छड्डिया सी, उत्थे उन्हां दी बहुत घट मतलब आमदन सी, परिवार चलदा नहीं सी, गुजारा नहीं हुंदा सी। फिर वो परिवार छड्ड लैके आपदा पिंड छड्ड के उन्हां दे पिता जी ਜਿਹੜੇ पोलू मल सीगे वो इत्थे लोपोके रहन लगे, इत्थे दुकानदारी का काम कर लगे। इत्थे उन्होंने उन्हां दे पिता जी ने ही उन्हां नूं गुरमुखी ते उर्दू का ज्ञान दिता सी, ये याद रखियो। धनी राम चातरिक नूं कैलीग्राफी का बहुत शौक सी। कैलीग्राफी मतलब नवे ढंग नाल लिखना, अखरां नूं डिजाइन नाल लिखना। सो ये इन्हां नूं बहुत शौक सीगा, इसलिए मुंबई दे विच जाके गुरमुखी टाइपोग्राफी इन्हां ने सीखी सीगी। सो धनी राम चातरिक ने 17 साल की उम्र में भाई वीर सिंह जी की वजीर हिंद प्रैस में नौकरी की। वेरी इंपोर्टेंट है, कई गल्लां होर जुड़दियां इहदे नाल। अपना पिछला लैक्चर सी भाई वीर सिंह जी के नाल संबंधित, उहदे विच भी आपां गल कीती सी। भाई वीर सिंह जी के पिता का नाम सी डॉक्टर चरण दास, उन्हां दे दादा जी का नाम सी काहन मल। सो जिहड़े उन्हां दे पिता जी सी डॉक्टर चरण सिंह, वो चरण सिंह के पिता भरा दोस्त सीगे वजीर सिंह। वजीर सिंह दे नाल मिल के वजीर हिंद प्रैस बनाई सी भाई वीर सिंह जी ने। उस प्रैस दे विच 17 साल की उम्र दे विच 18 साल नौकरी की सी धनी राम चातरिक ने। सो ये याद रखियो। उत्थे ही जदों उन्हां दे संपर्क दे विच आए, उत्थे देखो उस उन्हां दी वजीर हिंद प्रैस दे विच ही निर्गुण नियारा, खालसा समाचार पत्र, ये सारे छपदे सी, जिहदे विच 90% सिख साहित्य दे नाल संबंधित कवितावां हुंदियां सी, तां भाई वीर सिंह जी दे वल्लों लिखियां हुंदियां सीगीआं। उन्हां दे संपर्क दे विच आके ही भाई वीर सिंह दे संपर्क च आउण करके धनी राम चातरिक दा सिख धर्म विच विश्वास वध गया सी। पंजाबी भाषा दे विच लिखण की रुचि वध गई सी उन्हां दी बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने जिहड़ा राइटिंग की, जिहड़ा लिखिया साहित्य लिखिया, वो पंजाबी भाषा नूं समर्पित किया। अगे सारी जिंदगी पंजाबी भाषा नूं समर्पित रहे। सो मतलब अगे कंटीन्यूज रखियो गल नूं, पंजाबी साहित्य दे नाल ही करांगे आपां सारी। धनी राम चातरिक 1924 दे विच स्टैंडर्ड फाउंडरी नूं उन्होंने खोजिया सी ते अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रैस शुरू कर दी सी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गल है। सुदर्शन प्रैस उन्होंने शुरू करती सी लगभग 1924 दे विच। थोड़ा गूगल सर्च कर लियो। 1924 दे विच सुदर्शन प्रैस उन्होंने शुरू कर दी ते इत्थे ही फिर अपनियां जिहड़ियां लिखतां सी वो शुरू चलाइयां उन्होंने।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਦੋਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ, 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ 80 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੇ। 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਸੀ। ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ 2 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ। ਸੋ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਦਾਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਲੇਵਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਟਿਕ ਕਰੋ ਜੀ। 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਉਪਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛਾਪੀਆਂ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਸੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਤਰਿਕ ਸੀ, ਚਾਤਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਹਰੀ ਧਨੀ। ਹਰੀ ਧਨੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਉਪਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਤਰਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਮੈਨ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਨਾਮਕ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਲਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ 7 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਈ ਹੋ ਗਈ ਬੇਈਮਾਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸੋ 8 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚਾਤਰਿਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਰੀ ਧਨੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਟਿਕ ਕਰੋ 8 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। 9 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ।
ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ? 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 18 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਛਾਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਚੀਫ ਕਲਰਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਾਂਸਲਰ। ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ? ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕੱਚੇ ਉਡਾਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਟਿਕ ਕਰੋ, ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ 12 ਨੰਬਰ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੂਫੀਖਾਨਾ, ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਤਰੇਲ ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। 13 ਨੰਬਰ, ਭਰਥ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ? 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਰਥ ਹਰੀ ਹਰੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਨੰਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਦੋਂ ਨਾਵਲ ਛਪਿਆ, ਕਦੋਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪਿਆ ਸੌਰੀ। 14 ਨੰਬਰ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ? 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਥ ਹਰੀ ਹਰੀ, 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 1904 'ਚ, 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਥ ਹਰੀ ਹਰੀ, 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 15 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੂਫੀਖਾਨਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਫੀਖਾਨਾ ਆਖਰੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ 16 ਨੰਬਰ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ? 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 17 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਗਏ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। 18 ਨੰਬਰ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਲਿਖੀ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਲਿਖੀ, ਭਰਥ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਭਰਥ ਹਰੀ ਹਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੱਲੀ ਭਰਥ ਹਰੀ ਹਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਜੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਭਰਥ ਹਰੀ ਹਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 19 ਨੰਬਰ, ਧਰਮਵੀਰ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ? 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1907, 6, 5। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੈ। 1908 ਵੀ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 1912 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1912 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। 20 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ? 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵਿਤਾ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ।
यही ऑप्शन नंबर 4 मनुखी जीवन के नाल गल करदा सी वो संबंधित 21 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4। 22 नंबर ते आ जाओ जी। 1940 ईस्वी विच किहड़ा काव्य संग्रह धनी राम चातरिक द्वारा रचिया गया। 1940 की गल हैगी। नवा जहान, फुल्लां दी टोकरी, नूर जहां, केसर क्यारी। 22 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 4 केसर क्यारी छापिया गया सी काव्य संग्रह 1940 दे विच। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आने ने अगे, अगले अगले प्रश्न ने जिहड़े बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होणगे, सारे महत्वपूर्ण ने, सारे जीवन के बारे गलबात हैगी। जोत कविता अनुसार वो किहड़ी शक्ति है जिस नाल निक्के निक्के तिणके जोड़ के दुनिया वसाई। जिहड़ी जोत कविता उन्हां दी ਉਹਦੇ बारे दे विच गल है भी वो किहड़ी शक्ति दे नाल संबंधित है जिहदे राहीं तिणके तिणके जोड़ के दुनिया वसाई है। रब है, गुरु है, हिम्मत है, ताकत। हिम्मत की गल करते सी। ऑप्शन नंबर 3 टिक करो जी। ऑप्शन नंबर 3 23 नंबर ऑप्शन का 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 टिक करना। हिम्मत की गल करते होंदे सी धनी राम चातरिक जी। 24 नंबर नूर जहां बेगम बादशाह काव्य संग्रह धनी राम चातरिक द्वारा रचिया गया। नवा जहान, फुल्लां दी टोकरी, नूर जहां, केसर क्यारी। ये मतलब ये विच ना प्रश्न लिखण दे विच कोई गलती है। नूर जहां बेगम बादशाह काव्य संग्रह धनी राम चातरिक द्वारा ये कदों किस तो बाद रचिया गया, इस तरह का होगी गल। केसर क्यारी ऑप्शन नंबर 4 केसर क्यारी तो बाद यह रचिया गया सी। 25 नंबर ते आ जाओ जी। धनी राम चातरिक ने अपना उपनाम चातरिक पहली बार किस रचना विच वरतिया। वैरी वैरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुण आपां नूं इह तां पता लग गया भी धनी राम चातरिक अपना तखल्लस लिखदा सी। चातरिक चातरिक तो पहलां लिखदा सी वो हरधनी, पर जिहड़ा चातरिक लिखिया पहली बार वो किहड़ी कविता तो किहड़े काव्य संग्रह तो कदों शुरू कीता उन्होंने। 25 नंबर का यह आ भरत हरी तो शुरू कीता सी 1905 दे विच। 1905 दे विच सी भरत हरी नाल दमयंती 1906 दे विच सी। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ी फुल्लां दी टोकरी सी वो सीगा 1904 दे विच। ऑप्शन नंबर 1 सही है जी। सो 26 नंबर नूर जहां बेगम बादशाह काव्य संग्रह धनी राम चातरिक द्वारा कदों प्रकाशित किया गया। 1940, 45, 53 या 1904। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 1953। ये देखो वो तो केसर क्यारी तो बाद ही शुरू किया सी नूर जहां बेगम बादशाह 1953 दे विच। 27 नंबर जी। धनी राम चातरिक की अंतिम रचना किहड़ी भाषा विच प्रकाशित हुई। अंतिम रचना की गल है शाहमुखी दे विच हुई सी प्रकाशित। ये ऑप्शन नंबर 3 याद रखियो। धनी राम चातरिक की अंतिम रचना आखिरी रचना शाहमुखी दे विच दर्ज सीगी। अगला 28 नंबर ते आ गया जी। धनी राम चातरिक ने पंजाबी सभा कदों कायम की। मैं तुहानूं दस्सिया भी अमृतसर दे विच कीती सी 1926 दे विच पंजाबी सभा बनाई सी। प्रधान सीगे ये पंजाबी सभा दे। कोई किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता। सो 29 नंबर जी। यथार्थवाद दीयां तंदां प्रगतिशील रुझान किस कवि की कविता विच वेखण नूं मिलदा है। यथार्थवाद दी सच्चाई की गल किहड़ा कवि करदा सी। प्रगतिशील दी अगे वधण की गल किहड़ा कवि करदा सीगा। ये गल करदा सी धनी राम चातरिक। ऑप्शन नंबर 4 सही है जी। 30 नंबर ते आ गए। अगे चलते हैं जी आपां। धनी राम चातरिक की सब तो लंबी कविता किहड़ी है। नूर जहां बादशाह दी बेगम। आ जिहड़ियां चारे ऑप्शनां दे विचों जिहदा नाम वड्डा है सारियां तो उही आ नूर जहां बादशाह बेगम। ऑप्शन नंबर 2 टिक करो। 1953 दे विच छापी गई सी यह। सो 31 नंबर जी। धनी राम चातरिक की कविता विच अडरी पछाण चिन्ह है। भाषा प्रभाव शब्द मुहावरेदार ठेठ पंजाबी। सो यह किहड़ी पहचान हैगी उन्हां दी कविता दे विच। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 मुहावरेदार ठेठ पंजाबी है। तां ही इहनूं आधुनिक पंजाबी का लोक कवि कहा जाता सी। सो ऑप्शन नंबर 4 टिक करो जी। 32 नंबर प्रश्न ते आ गया। धनी राम चातरिक ने देश अते समाज आज़ाद भारत दीयां समस्यावां भली प्रकार चर्चित विषय किहड़ी काव्य संग्रह विच वर्णन किया। सूफीखाना, चंदनवाड़ी, दमयंती, धर्मवीर। सो ऑप्शन नंबर 1 सही है जी। सूफीखाना दे विच ये सारी गल नोट करी सी 1950 दे विच छापी गई सी। सो अगला जी। धनी राम ने साहित्य रचना की शुरुआत किस विधा नाल कीती। एक किस्सा शुरू किया सी इन्हां ने। किस्सा मतलब इन्हां ने जिहड़ा अपना धनी इहदी शुरुआत की सी अपनी साहित्य रचना की। सो थोड़ा जिहा ना इत्थे कन्फ्यूजन ना हो जिहड़ियां डेटां हुंदियां 1940 1931
ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਓ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 34 ਨੰਬਰ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਹੀ ਆ। 35 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ। 36 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 6ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 8ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 37 ਨੰਬਰ, ਲੱਜਾ ਅਤੇ ਲੱਜਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਗੀਤਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਟਿਕ ਕਰੋ ਜੀ। 38 ਨੰਬਰ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਰਥ ਹਰੀ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ, ਧਰਮਵੀਰ, ਫੁਲਕਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਸਾ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਫੁਲਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਰਥ ਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਦੀ, ਧਰਮਵੀਰ। ਭਰਥ ਹਰੀ ਕਦੋਂ? 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਵੀਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1908 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 1912 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਅਗਲਾ 39 ਨੰਬਰ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ 40 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ? ਧਰਮਵੀਰ, ਭਰਥ ਹਰੀ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਧਰਮਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਹੀ ਹੈ। 2 ਡੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 1908 ਅਤੇ 1912। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੀ 41 ਨੰਬਰ, ਰਾਧਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਗੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਮੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ, ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ, ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਹੀ ਆ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ 42 ਨੰਬਰ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। 43 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਕਬੂਲ ਪੰਜਾਬ, ਰਮਈਆ ਸੇਠ, ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਹੀ ਆ। 44 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਤ੍ਰੈ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰੈ ਮਾਵਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। 45 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। 46 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 46 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 47
1899 ਤੋਂ 1931 ਕਿਸ ਕਵੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਮ ਹੈ? ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਹੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ, ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 48 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਅਗਲਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ। 50 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਸੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼। 51 ਨੰਬਰ, ਜੋ ਕੰਮ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਲਾਂਭਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ? ਉਲਾਂਭਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ? 52 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਧਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਸੰਦੇਸ਼। 53 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ। 53 ਨੰਬਰ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। 54 ਤੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੈਕਚਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਲੈਕਚਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਏ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਗਵਈਆ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 54 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। 55 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਟਿਕ ਕਰੋ, 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਧਰਮਵੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾਈ? ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਜੀਵਨੀ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। 57 ਤੇ ਜੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਗਵਈਆ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ? 58 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਟਿਕ ਕਰੋ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਦਰੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ, ਜਿੰਦਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਹੀ ਹੈ। 60 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਤਰਿਕ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਓ ਸਿੱਧਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੀ, 61 ਨੰਬਰ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੀ, 62 ਨੰਬਰ, ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ? ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਟਿਕ ਕਰਿਓ 62 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੀ, 63 ਨੰਬਰ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੰਜੀ ਰੰਗਣ, ਕੁਦਰਤ ਵਰਣਨ, ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ 63 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3
सूफियाना भावां दा प्रगटा, सूफियान भाव है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। थोड़ा जिहा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ टाइप भी ला सकते हो, ज़्यादातर प्रश्न अपने समझण आधारित ही ने बस। गुरु रूप ग्रंथ कविता विच किस दा वर्णन है? गुरु के रूपां दा, गुरु की किरपा दा, गुरुआं दे जीवन दा, गुरु ग्रंथ साहिब दीआं सिक्ख्यावां ते विशेषतावां। यही टिक कर दो 4 नंबर। गुरु रूप ग्रंथ है जिहड़ी कविता, उहदे विच वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब दीआं सिक्ख्यावां ते विशेषतावां दा कीता होया। अगला 65 नंबर। कूफर कविता का करता कौन है जी? धनी राम चातरिक ने लिखी है, कवि सौंदा सिंह ने, अमृता प्रीतम ने, नवतेज भारती ने लिखी है। ये लिखी है जी अमृता प्रीतम ने, कूफर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 66 नंबर पर आ गए हैं। सरल सादी लोक मुखी कविता लिखण करके धनी राम नूं डैश भी कहा जाता सी। ये प्रश्न आप स्टार्टिंग दे विच कराया सी, लैक्चर शुरू होंदे वेले। आधुनिक लोक कवि कहा जाता सी, आधुनिक लोक। उदों भी मैं तुहानूं दस्सिया सी सरल लोक सादी कविता लिखदा सी, वो लोकां दे समझ आउण वाली, लोकां दी गल लिखदा सी सीधी सादी भाषा दे विच। गुरमुखी लिखी लिपि लई टाइप सैट नूं म्यारी बनाउण दा सेहरा किस नूं जांदा है? तां धनी राम चातरिक दा आपां स्टार्टिंग दे विच दस के आए हैं। 68 नंबर जी। किसने चंदनवाड़ी नूं सर्ब संगीत संग्रह आख्या? भाई वीर सिंह ने, प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी ने, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने। किसने कहा सी चंदनवाड़ी नूं भी ये सर्ब संगीत संग्रह हैगा? ये किहड़े बंदे ने कहा सी? यह कहा सीगा जी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने। ऑप्शन नंबर 4 टिक करो। सो अगे जी 69। राधा संदेश कविता किस संग्रह दे विच दर्ज की हुई है? ये दर्ज की हुई है जी चंदनवाड़ी दे विच, 1931 दे विच लिखी सी चंदनवाड़ी। सो अगला जी। धनी राम चातरिक ने किस सभा की प्रधानगी की? 1926 दे विच सभा बनी सी, पंजाबी सभा बनी सी, दोस्तां मित्रां नाल मिल के बनाई सी, उहदे हे प्रधान बने सी, उहदी प्रधानगी की सी। ऑप्शन नंबर 4 सही है जी। सो ये सी दोस्तों अपना अज दा लैक्चर। मेन तो यही सीगा उन्हां दी। एक प्रश्न ये आ गया अपना, धनी राम चातरिक की मौत 18 दिसंबर 1954 दे विच। अगे थोड़िया इन्हां दी कवितावां ने जिहड़ियां आपां तुहानूं दस दिंदे आ, वैसे याद हो गईयां होणगीयां तुहाडे। पंजाब सी, बोली है पंजाबी साडी, त्रै मामा, आखरी अर्ज, विसाखी का मेला, बसंत, साउण, मेले विच जट, पंजाबी का सुपना, पेट पूजा, दिली वलवले, किकली कलीर दी, गरीब किसान, गरीबां दा गुरपूर्व, जीवन जोत, चानण जी, भगवान, सुरखी जोड़े, राधा संदेश। इन्हां दीयां कवितावां सीगियां ये मशहूर ने जिहड़ियां। वार्तिक रचनावां दो उत्तम जीवन 1903 दे विच, ओथैलो, फुल्लां दी टोकरी, इस्त्री दुख दसी, रूप दी दाद, जीवन सुधार, ईसप नीति, धर्मवीर। सो बहुत सारियां रचनावां, बहुत सारियां वार्तक रचनावां आपां प्रश्नां दे विच समझा गए हैं तुहानूं। काफ़ी कुछ अणछपियां रचनावां भी सी इन्हां दीयां। आखिरी स्टैप अपना जमा हत्याकांड, कहानी संग्रह, चातरिक दे गीत, श्रद्धांजलि। अणछपियां इन्हां दीयां जिहड़ियां रचनावां सीगियां। सो दोस्तों ये सी धनी राम चातरिक की जीवनी के बारे दे विच, उन्हां दा पंजाबी साहित्य नूं दित्ती हुई जिहड़ी देन हैगी उहदे बारे दे विच, उन्हां दी जीवनी दे नाल संबंधित सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सीगे। अपनी कोशिश रही है 100% देण दी तुहानूं। सो तुसीं इस लैक्चर नूं 1 ਤੋਂ 2 बार सुनने की कोशिश करिओ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।